шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 27-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. восе фармуд Абдуқодирро ҷиғ зада ба наздаш оварданд. ӯ марди 40-солаи қоматрасо ва бокитву бозие буд. чашмони зираки дурахшандае дошт. ӯро ҳамчун асбсавори чобук ва бузкаши тардасте мешинохтанд. восе ба Абдуқодир вазифаашро фаҳмонда буд ки ӯ гуфт: хотирҷон бош ака, минбоширо ман аз бинияш гирифта то чаган кашола мекунам. сагвори хуб сарсон мекунамаш. восе ба вай ризоро ҳамроҳ кард. Абдуқодир ҳамон соат дар сари 15 шӯришгари савор баро афтода дар якдам дар қабати теппаҳо ва шахҳои соҳили чапи Сурхоб аз назар ғоиб гардид. вақте ки офтоб дар пушти ағбаи чавгонӣ пинҳон гардид, дигар шӯришгарон ҳам аспҳои кӯгарди почаборики худро савор шуданд. восе онҳоро аз дарё гузаронда бо шитобу ҷадал ба дараи мазори додарак гирифта бурд. мавзеи Тути қозӣ иборат аз баландӣ ё ба лафзи аҳолии ин ҷоҳо банди дарозу ҳамворист дар миёнаи балҷувони Ховалинг. аз диҳаи ҳормаи лаби Сурхоб то ин ҷо масофаи рост қариб 2 фарсанг меояд ки аз таги ҷарриҳо, дараҳои танг ва рӯи қатортолҳо мегузарад. дастаи Абдуқодир бо сурати тез ҷои луккаву юрға ва ҷои чорхез асп ронда ин масофаро дар камтар аз 2 соат тай кард. саворон дар пушти тале аз талҳои қадиро аз роҳ як 400-500 қадам канортар пиёда шуда, азоби зулоли чашмасор ташнагиашонро шикаста каме дам гирифтанд. аммо одамон ва аспон ҳанӯз куфти роҳро набароварда буданд ки дидбони дар баландӣ гузоштаашон ризо дар роҳнамудор шудани як даста саворонро хабар дод. Абдуқодир тозон ба назди ризо баромада нигоҳ кард. саворони омада истода бешубҳа дастаи кулух мингбошӣ буданд. онҳо бешитоб оҳиста оҳиста асп ронда меомаданд. аён буд ки аспҳошон аз душманкобиҳои рӯзона монда шуданд. бо фармони Абдуқодир одамони вай зуд савор шуда дар пушти тал истоданд. аз сарбозони минбошӣ аввал 4 нафари пешгардашон гузаштанд. онҳо бо ҳам гапзанон карда хотирҷам асп меронданд. ба гирду атрофашон назаре ҳам намеандохтанд. аз афти кор ба бехатарии ин роҳ боварии том доштанд. аз онҳо як 200 қадам ақибтар худи минбошии қоқинаи бузриш дар сари дастаи асосии саворонаш бар аспи сафед нишаста меомад. аз ин дастаи асосӣ як 300 қадам ақибтар 4-5 нафар савори дигар ҳаракат карда меомаданд. Абдуқодир сабр карда минбоширо гузаронда фиристод. саворони вай дар хамгаштии роҳ аз назар ғоиб гашта буданд ки 5 нафари ақибгард омада бо камингоҳи Абдуқодир баробар шуданд. он гоҳ Абдуқодир бо саворони калтакдораш якбора ба болои ҳамин 5 сарбоз тохт. сарбозон худро гум накарда рӯ ба қафо гардонда аз туфангҳошон ба тарафи ҳуҷумкунандагон чанд қатор тир холӣ карданд. ҳамон дам ду шӯришгар тир хӯрда аз аспҳошон фурӯ ғалтиданд. дигарҳошон ба паҳлӯ ба даруни теппаҳо хамида рӯ ба гурез ниҳоданд. овози тирпарониро шунида аз пеш аз дастаи минбошӣ як гурӯҳ саворон асп тозонда омаданд. онҳо бо ҳамроҳии ин 5 нафар шарикони худ гурезаҳоро сур карданд. минбошӣ пайдо шуда ба болои банди Туди қозӣ баромада таъқибро назора карда истод. дастаи шӯришгарон ба дара сарозир шуд. аз болои деҳи Яб гузашт. ба тарафи кӯҳи Чаган фирор кард. сарбозон онҳоро то 5-6 чақрим то наздикии деҳаи Бачакон сур карда рафтанд. аммо чун аспҳошон рӯзона монда шуда буданд, ба гурезаҳо расида натавонистанд. тирҳои парондаашон ҳам дигар ба нишон нарасид. аз Бачакон овози муаззин баланд шуд ки азони шомро мегуфт. таъқибкунандагон дар нимторикӣ ақиб гаштанд. онҳо бо фармони минбошӣ сари он 2 шӯришгари захмдор шударо қассобвор бурида ба нӯги чӯбҳои дароз халонда бурданд. аз қурбонҳо яке худи Абдуқодир буд, дигаре як деҳқони камбағали башкаконӣ. 2 аспи онҳо ба сарбозон ғанимат афтод. восе ба Абдуқодир фармуда буд
هرگاه که سربازان کلوخ مینگباشی پیدا شدند، او به طرف آنها فقط از یگانه ملتق شکاری تیری خالی کرده خود را آشکار سازد و گریزد، با آنها زد و خورد نکند. عبدالقادر باشد به طور خود رفتار کرد. او شهید شد. اما دسته او با بهای قربانی سردار خود و باز یک قربانی دیگر هم باشد وظیفه را اجرا کرد. مینباشی را قریب 2 ساعت به خود اندرمان کرده در راه نگاه داشت. در این میان واسه بیملال به مزار دادرک حرکت می کرد. وی به این دره تنگ فقط ساعت پیش از مینباشی رسیده در تاریکی بعد از خفتن سوارانش را در کمینگاه ها نشاند. دره را از ستلموش قطار تلهای پس جدا می کند و راه از بین 2 تل همچون از غلامگردشی دروازه خانه عبور می نماید. در قریبی دهنی غلامگردش واسه دسته سیدعلی را شینک داد، به طوری که مینباشی بعدی برآمدن از بغل تلها به سیدعلی پشتگردان می شود. 2 مرگن را او با 2 ملتق، یکی بیردن و دیگر شکاری در بالای دونگی جایگیر نموده فرمود که در برابر بدر داخل شدن مینباشی به طرف او یک چند تیر خالی کند. واسه میخواست با این تیراندازی ناگهانی دشمن را سراسیمه نماید. با سیدعلی وی تعیین کرد که صدای تیرپرانی مرگنها برای او بانگ هجوم می شود. با شنیدن این صدا او باید از شینکی خود جسته به سربازان از عقب حمله آورد و با آنها آمیخته شده جنگ تن به تن را پیوندد. خودی واسه با سوارانش از دهنی غلامگردشی مذکور یک 400 قدم آنسوتر به درون درختزاری انبوهی سری مزار کمین گرفت. وی بعدی جنگ تن به تن را پیوستن سیدعلی، هنگامی که سربازان با وی اندرمان و از امکانیت بکار بردن یراق آتشفشانی خود محروم می باشند، برآمده با آنها هجوم خواهد کرد. از روی نقشه واسه مینباشی ناگهان در بین 2 دسته هجوم آور شورشگران مانده سراسیمه و سرگم گشته می بایست شکست می خورد. شرایط پرخطر، وضعیت تهلکناک، مبارزه خونینی برگردن افتاده خود به این جوازکشی کوهستانی علم حربی را یاد می دادند. وی با آن عقل و فراست ذاتی که داشت به طور خود تدبیرها می جست، حیله ها اختراع می کرد. شب آنقدر تاریک نبود، ستاره تاب بود. راه، درختان، خرسنگ های دره، تپه ها خیره خیره نمودار بودند. شورشگران در کمینگاه های خود فوته ها را محکم بسته و چشم ها را هوشیارانه برای مینباشی دوخته تیاقاشان را به حمله تیز و تند آماده ساخته ایستادند. حالا پاسی هم از شب نگذشته بود که شباده کوهی از جانب ستلموش صدای اسپان را به گوش ها رساند. بعد یک چند دقیقه 4 سواری پیشگردی کلوخ مینگباشی از راه بین تلها برآمده به دره داخل گردیدند. سیدعلی از شینک خود آنها را دیده می ایستاد. آنها گذشته رفتند. فرصتی بعد به دره دسته اساسی سربازان وارد شد. پیشاپیشی صف آنها در قفای مینباشی 2 سوار سرهای به نوک چوبها خلانده شده 2 شورشگری شهید را برداشته می آمدند. سیدعلی و آدمان او دانستند که اینها سری بریده قربانهای نوبتی مینباشی می باشند. لیکن حالا از آن کی بودن آن سرها را نمی دانستند. سیدعلی گوش به قمار شده با دل تپان منتظر صدای تیر کردید. اما مرگنهای واسع خاموش بودند. مینباشی با دسته خود پیش رفت. 100 قدم دور شد. اما هنوز بانگ هجوم شنیده نمی شد. سیدعلی بی‌طاقت گردید. نمی دانست چیکار کند. دشمن ثانیه به ثانیه از وی دور می رفت. در همین وقت ناگهان یکی از اسبهای دسته سیدعلی خائنانه شیهه کشید. پرده اسرار شب را پاره کرد. در جواب وی از کمینگاه واسع از درختزار سری مزار هم شیهه بلندی اسب جرنگاس زد. سربازان یک باره به خواطر افتاده از راه باز ایستادند. گوش انداختند. در این دم آنها به نزدیکی مزار رسیده بودند. آنها را از کمینگاه واسع یگان 100 قدم مسافت جدا می کرد و خلاص. واسع از خاموشی مرگنهای سری دونگی و از بی حرکتی سیدعلی نهایت آشفته خاطر و مضطرب حال بود. با یک نوع خف و هراس قلبی فکر میکرد که مبادا مرگنها و سیدعلی ترسیده یا حتی گریخته باشند و این چنین خیال خرافاتی به سرش می آمد که باز کلوخ مینگباشی آدمان وی را سحر و جادو نکرده باشد.
مینباشی زود 5-6 نفر سرباز خود را در پس پشته قدی راه جای کرد. سپس گروه اساسی سوارانش را 2 قطار به بر صف کشانده، شاف و شمشیرهاشان را برهنه کنانده آنها را با احتیاط به طرف درختزار حرکت داد. خودش هم شمشیر به دست پیشاپیش سربازانش اسب میراند. در بالای دسته واسع خطری هلاکت آوری قایم گردید. این به واسع عیان بود. اینچنین او حس کرد که ترس و هراس چون ماری سیاه از بین آدمانش خزیده ایستاده است و دانست چاره یگانه به هر چی باداباد از کمین جهیدن، خود را به بالای دشمنی حمله آور افکندن است. سربازان به شکل نیم حلقه پیش آمده به پیچانده گرفتن درختزار تهدید نموده 40-50 قدم نزدیک آمده بودند که واسعی سوار از جای جسته به آدمانش فریاد زد: غیزات یاران، خونی من خید به ما حلال. 40 سواری تیاغدار با هیاهو از درختزار تاریک زده برآمدند. همه در یک آن با سربازان آمیختند. زنازنی تن به تن به وقوع پیوست. چکاچکی تیاغ‌های دراز و شاف و شمشیرهای کوتاه، تپر تپر و شیهه عصبانی اسبان خاموشی دره را ترکانده پرتافت. در یک دم از هر 2 طرف چندین سوار از اینها چپه شدند. سید علی با شنیدن ندای واسع فوراً با سوارانش از شینک جهیده چارخیز به سوی مزار شتافت. در میان جای دره سربازانی در پسی پشت گذاشته مینباشی با آنها از تفنگ‌های خود روبرو آتش کشادند. چندی از شورشگران تیر خورده از سر زینها پریدند. با وجود این سید علی نایستاده به بالای تیراندازان تاخت آنها را پخش کرده 2-3 نفرشان را با شمشیر و تیاغ‌ها زده غلطانده پیش رفت. آدمان واسع از سربازان کلوخ مینباشی توده در چندین جای سرگرم زد و خورد بودند. خود واسع با مینباشی شمشیر زنی میکرد. با رسیدن دسته سید علی شورشگران قوت گرفته به دشمن از نو هجومی تیز و تند کردند. حتی سربازان را به تنگ آوردند. اما مینباشی از واسع جدا شده میدان را در تاز دور زده با نداهای سوست: نبیایید، زهر کنید، کوبید، جنگاورانش را دلیر نموده خود را از نو با شدت و هیبت به بالای توده شورشگران افکنده بود که جنگاوران او باز با تمام قوت حمله آور شدند. از فشار آنها شورشگرانی جنگ ناکرده و مشق نادیده کم کم با گروه های پریشان عقب می نشستند. در همین وقت بناگاه در پشت سری سربازان هیاهوی بلند گردید. بعد یک گروه سواران تیاغدار پیدا شده به سربازان از عقب حمله شدیدی نمودند. اینها سواران عبدالقادری شهید بودند که آنها را رضا از جانب چگن به مزار دادرک آورده بود. از عقب ضربه ناگهانی زدن آنها سربازان را سراسیمه کرده ماند. سواران واسع و سید علی باز دلیرتر شده به هجوم گذاشتند. در این اثنا واقعی روی داد که هم برای سربازان و هم برای شورشگران تماما از غیر چشم داشت بود. ناخواست در بالای یک خرسنگی کلان مردی پیاده پیدا شده با قنداق ملتیق کشیده و کشاده به سر یک نفر سوار زد. سوار چپه شده از اسب غلطید. مردی پیاده یوسفی میرگن بود و سواری ضرب خورده کلوخ مینباشی. یوسف یکی از آن 2 میرگنی بود که واسه آنها را در شینک بالای دونگی نشانده در وقت به در داخل شدن سربازان به بالای آنها تیراندازی کردن را فرموده بود. چنان که یوسف و شریک او بعد جنگ به واسه نقل کردند، آنها در وقت معین هر قدر کوشش کنند هم نه باروتی تفنگی شکاری آتش گرفته است و نه تیری ملتقی بیردن. از افتکار به میلی تفنگ‌ها ریک خاک ریخته و یا بارود تر شده بوده است. بعد میرگنها از دونگی فرامده در پسی پشته ها و خرسنگ ها پنهان شده تا که در تگی پای اسبان نمانند خودشان را به نزدیک مزار به جای جنگ میرسانند. چون فرصتی مساعده دست میدهد یوسف از بالای خرسنگ به مینباشی ضربه هلاکت آور میزند. سربازان بعد هلاک شدن سرکردهشان به حمله تند شورشگران که به شماره 2 برابر زیاد بودند تاب نیاورده هزیمت کردند. کشته شدگان و زخمداران آنها در بالای سنگ و پشته های دره ماندند. سواران واسع و سید علی دشمنی هزیمت کرده را تا پایان دهه چارباغ تعقیب نموده عقب گشتند. آنها در میدان جنگ اسلحه و اسب‌های 16 نفر سرباز زخمی و کشته شده را از آن جمله اسب مینباشی را غنیمت گرفتند. قربانی‌های خود را شمردند. معلوم شد که 13 نفر شورشگر هلاک
و 15 نفر زخم دار شده بودند. امیران بخارا در کشور محکوم خود طرف قاعده های مقرر کرده بودند. از این قاعده ها یکی آن بود که حاکمان ولایت ها بی رخصتی امیر حق نداشتند از قلمرو خود بیرون برآیند. حاکمی با حاکمی همسایه در مورد ضروری هم ملاقات کرده نمی توانست. امیر با این طریق از احتمال زبان یک کردن و اتفاق بستن حاکمان بر ضد خودش پیشگیری کردنی می شد. از این قاعده حاکم حصار آستانه قلقوشبیگی هم مستثنا نبود، اگرچه وی سری میران یا خود بیکهای بخارای شرقی حساب می یافت. و حالان که بازدید کردن او با میر بلجوان میرزا اکرم میراخور نهایت ضرور بود. این ضرورت را واقعه های در قلمرو خود قوشبیگی روی داده ایستاده پیش آورده بودند. خبر شورش فقرای بلجوان در اطراف و اکناف آوازه و نام واسه ورد زبان ها می گردید. در خاولینگ دیقانان زکاتچی امیر را کشتند. خراج و زکات نمی دهیم گفته قیام کردند. سردارشان واسه نام یک مرد بهادر بود است. حاکم با وی هیچ کاری کردن نمی توانسته است. این آوازه ها در بین اهالی دهات حصار نیز هیجان پدید آورده بودند. زنازنی اهالی با عاملان خراج و زکات طرف قوت می گرفت. حتی در بعضی کوه و دره ها دسته های راهزن دیقانان پیدا شده بودند. آستانه قلی سختگیر به ده و دهکده ها سرباز برآورد. چندین سرکش و یاغی ها را دستگیر کرده آورده به زندان انداخت. چوب و دره زناند. چندی را در ریگستان حصار کشاند، به دار کشاند. اما با این همه غلیان اهالی پست نمی شد. آستانه قل اگرچه مردی سنگین و با تمکینی بود که به هر باد از جای نمی جنبید و شور بلواهای فقرا هم برای حاکم سابق شهر سبز چیزی نوی نبودند، اما با وجود این یک واقعه خاطر او را پریشان کرده ماند. واقعه این که میرشب حصار درویشی را به حبس گرفت. درویش در بازارها گشته به مردم چنین خطاب می کرده است: های خلق، ترسون نباشید، مردانگی کنید، به ظلم تن ندهید. آیا در بین شما مثل واسه یگان بهادری نیست که قیام کرده و فقیران سردار شده منغیطهای ظالم را بزند؟ وقتی که آدمان میرشب در بازار حصار این درویش را بازداشت می کنند، ازدحام خلق غوغا برداشته وی را خلاص کردنی می شود. میرزا اکرم میراخور باشد در نامه‌های به بخارا و حصار فرستاده‌اش واسه و یاران او را یک مشت دزدان، فتنه انگیزان، اغوا پیشگان به قلم داده به زودی دستگیر و نیست و نابود کرده شدن آنها را وعده کرده حکومت امیر و قوشبیگی را آسوده خاطر نموده بود. چون بیگ با وجود شور و آشوبی در بین اهالی ولایتش برخاسته در جمع‌آوری اندازها کوتاهی نمی کرد و آن را با مصادره و یغماگری ها گنداشته به مقداری لازمه به خزینه دولت سپرده می ایستاد و به ضمن آن در سری هر ماه به امیر و قوشبیگی پیشکش های گرانبها می فرستاد. آنها وجهی بلوای اهالی را از وی آنقدر بازپرس هم نمی کردند. اما اکنون خطری به ولایت های دیگر هم پنج شدنی شور و بلوا پیدا شده بود. آستانه قل این را می دید و حس می کرد. غیر از این بعضی علامت ها گواهی می دادند که رقیبانی بخاری وی به جنبش آمدند. آنها حرکت دارند که شور و بلواهایی در بخارای شرقی روی داده ایستاده را به ناودبرایی حاکم حصار حمل نموده وی را در چشم امیر بد کنند. جاسوسان مخفی شاه محمد قوشبیگی و محمد شریف دیوان بیگی از شور و بلواهای دیقانان، از رفتار و کردارهای حاکم حصار خبرکشی می کردند. آستانه قل به واسطه آدمان خود مکتوب مخفی به نام شاه محمد قوشبیگی نوشته یکی از جاسوسان نامعلومی وی را به دست افکنده بود. در آن مکتوب گفته می شد که حاکم از میر بلجوان رشوه های کلان گرفته عیب های میر را روپوش می نماید. بنابر همه اینها آستانه قل قرار داد که هرچی زودتر از غیر اجازت امیر، زیرا برای گرفتن اجازت عالی کمش 2 هفته لازم بود. میرزا اکرم میراخور را شخصا دیده از نام امیر و از جانب خودش وی را از وجه تا الحال زیر کرده نشدن شورش واسع بازپرس نماید. وی از محرمان خود یکی را به بلجوان فرستاده تعیین کرد که بیگ فلان روز وقتی نماز پیشین با بهانه شکار در نارک حاضر شود.
ده نارک در ساحل وخش سرحد دو ولایت واقع شده است. اگر حاکمان در اینجا ملاقات کنند، هیچ کدامشان از حدود ولایت خود تجاوز نکرده است و اگر جاسوسان مخفی امیر یا وزیر از این ملاقات به دارالسلطنه خبر کشند و امیر ایزا پرسد، آستانقل به وی خواهد نوشت که ملاقات او با امیر تصادفاً در وقت شکار اتفاق افتاد و دویشان با هم در نارک نماز پیشین خواندند و سلام. خوشبیگی با 30 نفر نفکر و جلو میرگنهایش با تفنگ‌ها و بازهای شکاری برابر آمد. برای نمود 2 روز در دشت و تپه‌های بین کافرنیهان و وخش به شکار روبا، کبک و مرغان دشتی مشغول گردید و روز سوم به نارک رسیده در ساحل بلند وخش خیمه زد. نزدیک پیشین در ساحل چپ میرزا اکرم میراخور هم با 10-12 نفر همریکابان سوار خود پیدا شده از پل سنگین نارک گذشت. از نفکران میر یکی دخترکی 14-15 ساله را، دیگری پسر بچه از وی خردتری را به عقیبش سوار کرده آورده بود. آنها را از خیمه خوشبیگی دورتر پیاده کردند. چون خوشبیگی در وقت واخوردی کردنش با میر به طرف بچه ها نظری سوال آمیز افکند، میرزا اکرم بای دستی ادب به پیش گرفته گفت: غلامشان اینها را به حضرتم یک سوغاتی عاجزانه گویان آوردم. اینها را در یک دیه پدرشان به عشر بها کرده داده بود. به بالای این سوغاتی وی به خوشبیگی باز یک اسب سیاه با زین و ابزال گرانبها نیز آورده بود. بیگ از ناگهان دعوت شدن خودش به نزد آستانقل ترسیده بود. میدانست که نایب جناب عالی او را از باعث کشته شدن زکاتچی امیر آشوب فقرا و قیام واسع به تاب خواهد گرفت. بنابراین میخواست به واسطه این پیشکش های زنده دم غضب احتمالی مولایش را کند کند. آستانقل به پیشکش های زنده بیگ اعتنا نکرد. نگفت که آیا آنها را قبول میکند یا نمیکند. دم نزده آفتابه برنجی را که پیش خدمت آب پر کرده آورده بود گرفت و به پشت خرسنگ گذشته طهارت بجا آورد. عیان بود که وی از میرزا اکرم بای خفه و ملول است. بیگ حیران شد، هراسیده ماند. وی هم از ساحل بلند با آبره‌های خشک به لب آب فرآمده طهارت کرد و پس زود در پهلوی خیمه به عقب آستانقل ایستاده فوطه خود را به جای نماز پهن کرده با همراهی ملازمان دیگرش همچنین به خواندن نماز پیشین شروع کرد. بوی اشتیاق انگیز کباب به دماغ میزد. نوکران خوشبیگی در آتش گلخانها گوشت آهو، کبک، مرغان دشتی را کباب می کردند. دختر و پسری غریب را در کنارتر جایی که یک توده زین اسب‌ها گذاشته شده بود شنانده ماندند. نوکری به دستی هر یکشان یکتایی 2 تا نان داد. در خیمه کلان حاکم‌ها 2 به 2 نشسته سری گفتگوزار را باز کردند. گپ زنید میراخور، سبب چیست که تا به حال قاتلان زکاتچی را دستگیر نکرده اید؟ آستانقل در حالتی که در پیشگاه خیمه 4 زانو نشسته بود و تسبیح یاقوتی خود را می‌گرداند، نگاه چشمانی از چنگ راه سرخ شده خود را همچون دو درفشی تیز به چشمان میرزا اکرم بای خلاند. بیگ سرخم و فرمانبردار در طرف راست وی زانو زده می نشست. وی بیشتاب به سخن در آمده آنچه را که پیشتر در نامه به امیر و خوشبیگی فرستاده‌اش عرض بندگی نموده بود تکرار کرد. یعنی مرد شریر بیباک راهزن عبدالواسی نام یک دسته مثل خودش دزدان و آدمکشان را به گردش غون کرده قشلاقها را تاخته گشته است. کلوخ مینباشی وی را در کوه و دره ها دمی در یک جا قرار گرفتن نمانده تعقیب می نماید. مینباشی از شریکان و طرفداران واسی الکی 20 چند نفرشان را دستگیر کرده است که آنها در زندان بلجوان می باشند. اگر فرمان عالی صادر شود یا جناب خوشبیگی فرمایند بندی ها به بخارا یا که به حصار فرستاده خواهند شد. اما با عقیده بیگ بهتر آن است که برای در خود بلجوان آنها را تصدق سری مبارک جناب عالی کردن اجازت داده شود.
این غلام رضاجوی میرزا اکرم میراخور کمری بندگی جناب عالی و جناب خوشبیگی را محکم به میان بسته شب و روز در ادای خدمت کشا و سایی می باشد. به خود جناب خوشبیگی معلوم است که با وجود فساد و فتنه واسع و امثال وی اغواپیشگان به کرم الهی و لطف و مهربانی جناب عالی و جناب خوشبیگی در جمع‌آوری خراج و زکات تا الوقت نقصانی روی نداده است. بگذار خاطر مبارک جناب عالی و جناب خوشبیگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخمینگ باشی پگاه فردا واسع و یارانش را دستگیر کرده یا کشته آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. شما گفتار 27 رو از روی رمانی ساتیم الاغزاده واسع در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.